Rahim, dear student, today we are going to explain uh, from second year biology human respiratory system. ماشومانو د second year biology book na مونږه ولنې topic discuss کوو human respiratory system د انسان د ساه غستو نظام د انسان په جسم کې الله تعالی مختلف سیستم یې خو دي نو یو سیستم په کې سری ایتم وایي respiratory system چې دا د ساه غستو نظام دی دا غ پروسس دی چې پای کې مونږه هوا د نکو آی کې اکسیجن هغه ته کیپچر کوو او کاربن ډای اکساید ریلیز کوو دا ریسپیریشن دا ایکچولی دا یو انرژي ریلیزینګ پروسس دی دا هغه عمل دی چې په دې کې زمونږه باډي کې کم خوراک ته کم ډایجسټډ خوراک ته داغه نه انرژي ریلیز کیږي انرژي څه ته وایي د ابیلیټي اف باډي ټو ډو ورک د یو جسم د کار کولو صلاحیت ته موږ څه وایو انرژي په مخ د ځمکه څومره ارګانیزم دی هغه ریسپیریشن شو کوي ایکسپټ وایرس all organisms show respiration on planet earth except virus because viruses are obligate parasite and they depend on another host for energy requirement دا خبره کلیر شو موږ دا سری کې چې human are terrestrial human are live on land and therefore they respire through lungs کم ارګانیزم چې په وچه باندې اوسېږي نو هغه د لنګس په ذریعه ریسپیریشن کوي some snails humans and Daphnai, the group of fishes, they respire through lungs. بیا ځینې ارګانیزم داسې دي چې پای کې سپیشل لنګز هم شته لکه بوک لنګز د بوک لنګز په فایلم ارتروپوډا کې موږ ډسکس کړي که په سکارپین کې شته د بوک چې کومې پردې دغه شان دغه موومنټ کوي نو هغې ته موږ څه بوک لنګز په مختلف ارګانیزم کې د ریسپیریشن مختلفې طریقې دي لکه په انسیکټ کې د ساه اخیستو چې کومه طریقه ده هغې ته موږ ټریکل سیسټم څه ورته وایو ټریکل سیسټم دغه شانتي فشز د ګلز په ذریعه ساه اخلي فراګ چې کوم هغه کچ کټاسرې شانتي دی هغه هم د ګلز په ذریعه ساه اخلي بیا چې کله غټ شي نو بیا فراګ هغه د لنګس په ذریعه ساه اخلي دغه شانتي د سکن په ذریعه هم ساه اخیستی شي د اوکل کارډ په ذریعه هم ساه اخیستی شي او ځینې ارګانیزم هغه د ریکټم په ذریعه هم ساه اخیستی شي لکه الیګیټر ټرټل ټارټایس نو یې ته بیا موږ څه وایو ریکټل ریسپیریشن مونږه داسې کې چې دا respiration it is derived from Latin word and it's mean repeatedly to breathe. Definition of respiration or series of enzymatic control reaction point to be noted. These are the enzymatic control reaction in which food is broken down. Food mean organic food, carbohydrate, protein and lipids are broken down and energy is released in the form of ATP. It is a catabolic reaction. Catabolic mean it is a destructive process in which food molecules are broken down. It is a redox reaction. It is a combination of oxidation and reduction. Therefore, it is called redox reaction. It is completed in cytoplasm and mitochondria. Point to be noted. The respiration per human की चकले कीगी normally aerobic respiration नागा पास यो ही सब पर cytoplasm की कीगी और बाकी चकम दो reaction यहाँ पर mitochondria की कीगी अक्सर स्टूडेंट दा क्वेश्चन की कि पा बैक्टीरिया की बा respiration संग की there is no mitochondria in bacteria therefore respiration in bacteria is taking place through a special structure which is called mesosomes. What are mesosomes? Mesosomes are the enfolding in the membrane of bacterial cell. The bacterial cell की special दासे enfolds दी दासे लेकिन दा bacteria पाए कि दासे pocket like structure दाई तुमका सो mesosome. نو په میزوسوم چې کوم دینو پای کې ایروبیک ریسپیریشن کیږي په بکټیریا کې هغه بکټیریا لسکي هغه بکټیریا انرژي ورکوي نو دا خبره ځان سره نوٹ کړئ بیا موږ وی چې کله ایروبیک ریسپیریشن کیږي هغه ریسپیریشن چې وایي کې اکسیجن استعمالي کې نه ته موږ ایروبیک ریسپیریشن دا په ګلایکولیسس کې کریبس سایکل کې الکترون ترانسپورت چین کې کیږي ګلایکولیسس په دې مطلب د ګلوکوز بریک ډاون نو دا په سایټوپلازم کې کیږي او دا دوه ریاکشن دا موږ په فرست ایئر کې ډسکس کړی دي دا په کوم ځای کې کیږي دا په مایټوکانډریا کې کیږي په کوم ځای کې کیږي رکا پاور هاوس اف د سیل بیا دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې ATP is a connecting link ATP is the connecting link between anabolism and catabolism دا د anabolism د catabolism په منځ کې اوسه یو connecting link دی Aerobic respiration, the respiration which is taking place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic respiration which is taking place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. This is the chemical equation for aerobic respiration. This is the formula of glucose. This is oxygen. When oxygen reacts with glucose, it is broken down to carbon dioxide, water and release energy in the form of ATP. ATP means adenosine
phosphate the currency of energy. Student اوس مونږ دلته راځو چې د هیومن ریسپیریټري سیسټم د پارټس دي نو پای کې زموږ سره ایر پیسج ویز دي سری د انسان د ساه غستو چې کوم نظام دی دا موږ په دوه حصو کې تقسیمو ایر پیسج ویز اینڈ لنگز. Ear passageways मतलब دی the channel from which ear is passes into the lungs. هغه لارې هغه چینل هغه کنیکشن چې کوم نه د هوا پاس کیږي فلټر کیږي او زموږ لنګس ته دي نو دغه لارو ته موږ څه وایو ایر passageways. او بیا زموږ په چیسټ کیویټي کې الله تعالی یو دوه غبارې شندي خو دي یو دوه بیلون لایک سټرکچر دي چې ته موږ څه لنګس هغه څه کوي هغه کولاویږي او بنديږي اکسیجن انټیک کوي او کاربن ډای اکساید ریلیز کوي. اوس موږ وایو چې د ایر پیسیجویز د پای کې نوز دی نوز دا زموږ د باډي ویزیبل آرګن دی د چا پوزه اوږدی د چا نری د چا ډېره اوږدی د چا داسې پلنې خو به هر حال پوزه موجود وي او دا یو د بیوټي نښه هم ده د چا پوزه داسې نری شانتي داسې ښکلي نو هغه ډېر مزېدار ښکاري او چې کومه داسې پلنه شانتي نو بس بیا خو د خلک هسې یېرېږي. په دې پوزه کې الله تعالی دوه سوري ښودي د آیت موږ څه وایو nostril. So these are the small opening and nose, these are called nostril. They tumga nostril په دغه nostril کې دنه chambers دي خاني دي پکې ای tumga سوای nasal cavity په nasal cavity کې څه دي ویښته دي پکې hairs دي لکه دنه پکې څه دي ویښته دي او پای کې mucous membrane هم شته. نو چې کله هوا دی چینل پاس کیږي نو دلته ریګولیشن کیږي څه کیږي ټمپریچر ریګولیشن کیږي هغه ډسټ وغیرہ هغه ته پریونټ کیږي هغه فلټر کیږي هغه صفا کیږي. بیا د نازل کیویټي نه چې ایر فارورډ چې ناکم دی ته دی فیرنګس. وټ از فیرنګس؟ حلق چې څه ته حلق. فیرنګس ته چې کله هوا لاړه شي د فیرنګس کې میوکس ممبرین شته چې کله څه دوړه موړه دغه جمع شي په دې کې بیا مونږه بلغم بار ته ولو نو پای کې ډس پارټیکلر سره بهر ته لاړ شي. سټوډنټ بیا د فیرنګس زموږ سره 3 پورشن دي یو تاسو ځان سره نوٹ کې نازوفیرنګس اوروفیرنګس اینڈ لرنګوفیرنګس. سټوډنټ دا زموږ سره یو ډایګرام دی دا ډایګرام موږ جوړ کړی دی دا هیومن کوم هیډ ریجن دی نو دا زموږ سره نیزل کیویټي ده په دې باندې هوا دننه راځي دا زموږ سره اورل کیویټي ده په دې باندې موږ خوراکونه کوو. دا دوانه کیویټي these two cavity open in a common region which is called pharynx. دا دوانه کیویټي چې راځي نو دا په pharynx چې کوم ریجن دی دلته کولاویږي. د فیرنګس دا هغه کامن جنکشن دی فیرنګس د فیرنګس نه دوه لارې جدا شوي دي. څو لارې جدا شوي دي؟ یوه لاره خو به داسې چې هغه کم خوا ځي سټوډنټ هغه به لنګس ته ځي او بله لاره چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو فوډ فایب یا اسوفیګس چې څه ته وایي نو هغه به کم خوا ځي هغه به معدې ته ځي سټمک ته به ځي. اوس سټوډنټ په دې ځای کې د ټریپک لږه مسله ده په دې ځای کې د څه مسله ده ټریپک د ګاډي یو بل سره ټکراویږي که نه اکسیډنټ پکې راځي مسله راځي ډسټربنس راځي یو بل سره کولیجن راځي. نو چې کله مونږ سټوډنټ خوراک انټیک کوو وین وی سالو د فوډ چې کله مونږ خوراک تیرو نو دلته دې کې دا مسلې چې دلته اوس خوراک داسې راځي نو کیدای شي د سانس کمنالی په دې کې لاړ شي نو دغه دوران کې دا والا ریجن چې دا بره مومنټو کې دا پښکته راشي نو دا ارضي ته ور دلته یو چیمبر دی دلته یو پاټک دی دلته یو چمچ لایک سټرکچر ته موږ سو اپیګلاټس دا اپیګلاټس د ریګولاټس د پاسه راشي نو دا ارضي ته ور دا بند شي نو دا بند شي نو فوډ دی خو راشي او کله چې بیا موږ خوراک نه کوو نو دا صحیح دا د کارټلیج نه جوړي دا اني ټایم کولاوي. دا خبره کلیر شو. نو بیا زموږ سره بل ریجن دی هغې ته موږ څه وایي لیرنګس دلته موږ لیکلی دی اټ از آلسو کالډ ساوند باکس دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې اواز پیدا کیږي. اوس دا لیرنګس a point to be noted larynx is composed of cartilage او دا cartilage پکې څو دي 9 cartilage دي په larynx کې 9 cartilage دي کرچي په هغه کرچو کې ځینې کرچي پکې غټ دي ځینې پکې کچ دي خو بهرحال ته کرچ شته cartilages شته هغه خپل فنکشن کوي. دمغه د larynx یو سټرکچر اغسته دی سټوډنټ په دې larynx کې cartilage هم شته او دا cartilage سره مسل هم اٹیچ دي. نو که تاسو خیالي اوس دا larynx دی نو دا داسې بندیږي کولاویږي چې کله دا داسې کولاو شي
لکه دا ول د سنټر نه دا سنټر دی کنه دا سنټر لاین دی چې کله دا د سایډونو ته ځي this movement is called abduction دا ته موږ څه وایو abduction زه لکه د لاس داسې کومې دې ته سوي په بیالوجي کې abduction چې د سنټر نه مونږ اویزو دې ته وسوي abduction او چې واپس د سنټر لرازو دې ته وسوي adduction نو دې مسلسل abduction کیږي او adduction کیږي دا پردي څنګه د ستار باجي او پردي تارونه هغه چې تر سه وایبریټ کوي نو هغه आवाज کوي کنه نو دغه شاندل ته وایبریشن هوا چې کله راشي نو ته وایبریشن کیږي او وایبریشن دوران کې आवाज پیدا کیږي دا هو کولاوي چې کله مونږ خبرې کوو فونیشن کوو نو دا څه شي د اډکشن کی دا څه کلوز شي دا څه شي کلوز شي هغه سیټی نه سیټی کې کوم غزې پرې خو دغه ډیر نری کنه کولاو خو نه کنه دا څه کولاوي بیا سي आवाज نه کوي دا غزې ول ډیر نری جوړ کړي نو البته بیا پچ او ساوند چې کوم دی پروډکشن کیږي نو د دې مسلز دلته دا د کارټلیج سټرکچر دی د کې 9 کارټلیج دی او دا هغه کارټلیج د حرکت لپاره الله تعالی پای کې مسل یې خو دی سوی خو دی چې هغه مسل دا بندي او کولاوي دغه دوران کې څه پیدا کیږي आवाज پیدا کیږي چې کله زموږ سره دا اوکل فولز دا د خپل سنټر نه اویزي نو د مومنت موږ سره ابډکشن او چې کله سنټر طرف ته دي موږ سره اډکشن دا خبره کلیر شو سټوډنټ دا خبره ځان سره نوٹ کا دا چې کوم ریجن دی دای دې ته موږ سره یو تایراید کارټلیج او د تایراید کارټلیج سره بیا یو غوټه شانتي ماټیج وی دی ځکه آی ته موږ سره اډمز اپل سو ته وایو اډمز اپل دا د سره اوکل لیګامنټس یا اوکل فولډز دي سټوډنټ دا د سره مسل دي ته تھایرو ریټینایټ مسلز دلته مسل دي ته موږ لیټرل کرایکایټ کرایکو ایریټینایډ مسل لیټرل کرایکو ایریټینایډ مسل دا تایراید کارټلیج دی دلته د کرایکو ایریټینایډ مسل دلته مسل شته دلته ایریټینایډ کارټلیج دا د سره ایریټینایډ کارټلیج دی او دا څه کوي دا چې کله رایوزیشن دا یو پراپر شیپ جوړه ته موږ سو لیرنګس دا आवाज صندوق سو ته وایو دا आवाज صندوق او په دې برډز کې په ټیغکانو کې مرغو کې د لیرنګس ډیر زیات ډیولپ توازن کوي کنه ایته بیا موږ سو سایرنګس سو ته وایو خاص سټوډنټ glottis what is glottis it is the cavity and larynx the narrow cavity and larynx which regulate ear movement is called glottis it is an elastic cartilage what is epiglottis the dinum no pakhpala patadegi the glottis the pasa epiglottis it is an elastic cartilage which cover the glottis trachea it is called trachea it is also called windpipe ditum windpipe vayu da 10 nawahla 20 centimeter long we 2 millimeter the wide we the trachea da 20 nawahla the 16 nawahla 20 c shape pade ki cartilage ring di دا ټریکی چې راشي دا په دوو برانچز کې ډیوایډ شي نه ته موږ سوې برونکای سو ته وایي راکا برونکای نو یو برونکای زموږ سره سي ډېر لږ هیلپ ورکا سړی سټوډنټ دا خبره ځان سره نوٹ کړئ دی خو ګورئ دا زموږ سره پرس کا رائټ لنګز دي او دا زموږ سره لیفټ لنګ دی صحیح ده نو دا زموږ سره رائټ برونکای شو برونکس شو دا زموږ سره لیفټ دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې کوم رائټ والا برونکس دی یا برونکای د هغه به کولاوي هغه به ورټیکل وي او دغه سایز به شارټ وي او ډایمیټر به کولاوي دا خبره کلیر شو بیا د رائټ سایډ چې کوم لنګز دی په دې کې دوه کراس سیکشن دي سری دوه کراس سیکشن دي چې تمګه سوای فیجر نو یو زموږ سره دا یو دی تمګه سوایو دی تمګه وای هوریزونټل سو ته وایو هوریزونټل فیجر او دی بل تمګه سوایو دی تمګه وای اوبلیک فیجر د دې فیجر د وجنا په دې کې 3 لوبز جوړیږي نو دی لوب ته برازوي ما سپیریور سو ته وای ما سپیریور او دلته چې کوم لوب جوړ شو دا نو دا د سره شو دا میډل شو اېدا کدا شو او دلته چې کوم دا لوب د دې ته وسوي انفیریور دا خبرم کلیر شو چې پر رائټ لنګز کې 3 لوبز دي سپیریور میډل انفیریور بیا د لنګز نه چاپیر یو ډبل ممبرین هغه ډبل ممبرین تمګه سوایو سټوډنټ آی تم وایو پلیورا سبوتوي پلیورا په پلیورا کې ډبل ممبرین دي چې کوم لنګز سره اٹیچ دي نه ته بسوي ویسټرل لیئر سبوتوي ویسټرل لیئر
او کم چې بهر سایډ ته دایته بسوي آیته به پیرایټل لیر سبو ته وي لکه دا دنه سایډ ته چې کم دی نو دی ته بسوي ویسرل وی آی ایس سی آر ای ال ویسرل او دی بهر سایډ دی لیر ته بسوي دی ته وي پیرایټل سبو ته پیرایټل لیر دا پیرایټل لیر چې کوم دی نو دا د سره اٹیچ وي دا زموږ د ریب سره د ریب سره او دلته دا ډایفرام دی دلته یو پرده لګېدلې دغه پردې ته موږ سوال ډایفرام دغه ډایفرام هغه پرده ده چې د زموږ د خېټې کوم ریجن دی هغه جدا کړی د چیسټ کیویټي نه چې دا هوا ښکته په دې کولمو مولمو کې میکس را میکس نشي که او دا زموږ سره لیفټرل لنګز دی په دې کې یو فیجر دی نهایت موږ سره اوبلیک فیجر دا هغه سوپیریور لوب شو دا چې کوم دی انفیریور لوب شو بیا موږ ته پته را چې برونکای کله ډیوایډ شي هغه برانکیول جوړوي برانکیول هم د څه نه جوړوي هغه سرکولر مسل نه جوړي برانکیول چې کله فردر ډیوایډ شي دا زموږ سره جوړي الویولای څه جوړي جست لایک ا بنچ اف گریپس د انګورو غونچک هغه په لنګس کې شته صحیح ده دا غونچک یو دانه ما راواغسته یا یو الویولای موږ راواغسته دی کراس سیکشن دی دا د ناشپاتې په شانتي سټوډنټ په دې کې هوا اکسیجن دننه راځي او کاربن ډای اکساید ته بهر ته وځي بیا په دې کې زموږ سره نیموسایډس دي نیموسایډ ټایپ 1 او نیموسایډ ټایپ 2 د ټایپ 1 نه د دې چې کوم ممبرین دی هغه ته جوړ وي هغه ایکسچینج اف گیسز کوي او ټایپ 2 چې کوم دی زموږ سره سرفیکټن پیدا کوي هغه سرفیکټن څه کار کوي هغه دلته واټر ټینشن سرفیس ټینشن کموي سرفیکټن څه کار کوي د واټر سرفیس ټینشن کموي چې دا په آسان حرکت کولی شي دا خبره کلیر شو او د دې الویولای دی سنټر ته دی کولاوزې ته سوی دی ته وي انټرم سو ته وي انټرم خاص ټول دا زموږ سره بلډ دی چې کله بلډ راشي دا زموږ سره بلډ کیپیلریز دي نو په بلډ کیپیلریز کې هم ممبرین دی سټوډنټ دا زموږ سره انډوتیلیم سیل دی دا سره بیا زموږ سره بیسمن ممبرین دی دا انټرسټیشیم دی په هغه انټرسټیشیم کې بلډ آر بی سی چې د دې سایډ نه داسې راشي آر بی سی نو پای کې د کاربن ډای اکساید مقدار سیوای هغه څومره 4% وي نو ډیفیوژن په ذریعہ کاربن ډای اکساید هغه دننه راشي او اکسیجن هغه پرسنټیج سیوای نو هغه بهر ته لاړ شي نو دې ته موږ څه وایو ایکسچینج اف ګیسز سو ته وایي رکه نو ایکسچینج اف ګیسز دا په لنګس کې کیږي او په لنګس کې په کوم ځای کې کیږي هغه په الویولای کې کیږي زموږ چې کوم پوز دا کم زموږ نیزل کیویټیز دي ټریکیا دي نو په دې کې هوا زی راځي خو ایکسچینج اف ګیسز نه کیږي دې ته بیا موږ سو ډیډ سپیس سو ته وایو ډیډ سپیس یعنی هغه سپیس چې پای کې هوا زی راځي خو ایکسچینج اف ګیسز نه کیږي یعنی د لنګس په دې ریجن کې ایکسچینج اف ګیسز نه کیږي دلته هم پارشلی کیږي خو دلته څه کیږي کم ځای کې په لوور پورشن کې میکسیمم ایکسچینج اف ګیسز کیږي دا خبره هم کلیر شو نور پکې پاتې شو نو سټوډنټ دا موږ سره هیومن او ریسپیریټری سیستم هغه موږ د هر انګل نه ډسکس کوو اوس د هیومن ریسپیریټری سیستم کار څه دی دا بیسیک کار دا دی چې ایکسچینج اف ګیسز انهلیشن ایکسهلیشن کاربن ډای اکساید په دننه راځي او اکسیجن پسې بهر ته ځي د دې نه علاوه زموږ د ریسپیریټری سیستم په باډي کې کم کارونه دي چې د ایکسچینج اف ګیس نه هغه علاوه کوي نو هغه دا دي خورا شته هغه کارونه داسې دي چې یو خو زموږ ریسپیریټری سیستم دا څه کوي الفیکشن کوي په دې باندې موږ بینول هم کولی شو په دې پوزه باندې څه کوي بینول به کوو کنه چې دا بین ښه دی او دا خراب دی بل په دې باندې موږ څه کوو اوکلایزیشن دلته आवाज پیدا کیږي आवाज هم پیدا کیږي پریونشن اف ډسټ چې کوم ډسټ پارټیکل دغه هم پریوینټ کوي ډیفنس میکانیزم الله تعالی زموږ په لنګس کې په نازل کیویټي کې ډیفرنٹ میکروفیجز ډینډریک سیل هغه یخو دي هغه څه کوي هغه ډیفنس کې جرمز نه پریدي واټر بیلنس یعنی اکسیډنټلی موږ د لنګس په ذریعہ واټر بیلنس هم برقرار ساتلی شو تاسو په جمع کې خیال کړي تاسو په شیشې ته ودرېږئ داسې ستاسو خولې نه بړا سوځي مطلب دا چې زموږ د لنګس دا اکسیډنټلی واټر هم بهر ته ریلیز کوي باډي ټمپریچر او دلته زموږ د باډي ټمپریچر هغه ریګولیشن هم کیږي چې کومه هوا بهر نه ګرم وي نو هغه نارمل کیږي او چې کومه یخي نو هغه هم نارمل ته راځي اسید بیس بیلنس دا ریسپیریټری سیستم زموږ په باډي کې کاربن ډای اکساید یا کاربونیک ایسڈ یا د ډیفرنٹ هایدروجن آین هغه بیلنس هم مینټین ساتي او په دې کې انټي کواګولنټ هم دي سری پکې راکا انټي کواګولنټ چې تمګه سو هیپرین یعنی زموږ په لنګس کې داسې یو کمپاوند هم سیکریټ کی چې تاسو هیپرین او داسې کوي چې دا بلډ کلاټینګ پریوینټ کوي چې دا وینا کلاټ نشي دا جمع نشي سو اٹ از انف فار ټوډے
थैंक यू।